So good morning. Today is 22nd of October 2023 and we are continuing our discussion on ancient Indian history. So in earlier session, we finished discussion of Shungas, post-Mauryan. Okay, in the post-Mauryan period, there was emergence of Shunga dynasty, and Shungas considered as the first Brahmin dynasty of India, ancient Indian history, ancient India, first Brahmin dynasty, and second Brahmin dynasty was the Kanva. So we are having references of only two Brahmin dynasties. Okay. The first important and the most important thing that I forgot to discuss last time, as per the Varna order system, Brahmins were at the top of the Varna. Okay, but what was the duty of the Brahmin? To perform sacrifices. They were identified as religious teachers. Okay, they were the, in another way, they were the undeclared contractor of the religions. धर्म के ठेकेदार थे वो लोग. Okay. And these people, their only work was to perform sacrifices. In the monarchical system, they acted as the advisor of the king, monarch, right? They were only having the right to get education, to learn the Vedas. Okay, because the Aryans, they were considered as the composer of the Vedas. Okay, and about Vedas also we have discussed that Vedas are apaurushaya. Vedas received by the mantra drashtas. Okay, that is, Vedas are unfallible, not fallible. Whatever word mentioned in the Veda is same. And I have told you last time that the same understanding is associated with the Quranic literature also. Okay, why there is a similarity between the attitude of the Islamic rulers and the Aryans? Because probably, possibly, all these people, they belong to the same region, Central Asia. Okay. Quranic literature, about the Quran, it is said that Quran is not a book which is written by a human being. About the Veda, the same concept. It is not a book which is composed by a human being. Okay, it is received from the supernatural creature, supernatural person. Okay, supernatural person. म्हणजे दोन्हीही लिटरेचर बद्दल असंच आहे की हे माणसाने लिहिलेलंच नाहीये. ते म्हणतात की आसमानी किताब है, आणि हे म्हणतात की somebody told from somebody supernatural person told to the mantra drashtas, and that those verses, those hymns received by here by the rishis and then finally composed at a later stages. Okay. Now, in this Vedic literature, a very secured and very topmost position is given to the Brahmins. Okay, but their duty, the duty of the king, okay, or the Kshatriyas were authorized to become the king. Okay, Kshatriyas were the king. Kshatriyas were having the right to become the king, not to the Brahmanas. Okay, but in the latter, in this period, we can see that Pushyamitra Shunga, he his rise in that political situation, and he emerged as the king. To emerge as the king, he killed his own master, Brihadra. Okay, Brihadra, and he propagated or promoted a fake rumor that their Raja, their king, Brihadrat, was killed by some tiger. Okay, टायगरच्या वाघाच्या अटॅक मध्ये राजा मरण पावला.
राजाला मारण्यात आलं अशी ह्युमर हे केली. And then he became the king. Why he became the king? Why he took this step? There is one concept in the Brahmanism or in the Vedic religion that Brahmins or those people who are following the Vedic religion, they must follow the Apada Dharma. What is that Apada Dharma? Apad धर्म. आपदा माहिती आहे तुम्हाला? आपदा म्हणजे आपत्ती. आपाद धर्म. जब ब्राह्मण धर्म पे कोई संकट आता है तो ब्राह्मण ने आपाद धर्म का पालन करना चाहिए. Okay, these are the religious instructions. Okay, so for the religion, you die for the religion. See the concept. See the concept. Concept बघा. कशावरती संकट आलं होतं? With the emergence of the Buddha, there was a challenge to the Brahmanism in the 6th century BC. Before that, 1500 to 1100 BC, they settled down in Indian territory. 1000 BC to 600 BC, they shifted towards Ganga Emanatic Dope. And here there is an emergence of the Varnas. There is a compilation of the Vedic literature. Means compilation done afterwards, but emergence of the Vedas. And I have already told you that the Vedic literature is similar to the Zen Avesta, which is the Iranian text. Okay. Then I have told you that by 6th century BC, when this Brahmanical or the Vedic religion established in India, there is an establishment of the four-fold society, that is Varna order society. Then there is the emergence of the concept of the God, not just the emergence, but the strengthening of the concept of the God, strengthening of the rituals. Okay. म्हणजे आपल्या देशामध्ये आपण भारतीय लोक असं म्हणतात की आपली संस्कृती फार पुरातन आहे. आपल्या संस्कृतीमध्ये काय काय आहे तर वेद आहे. हे असा sorry. Okay, so when the general Indian is having this mentality, कि our religion, okay, or our Sanskriti is great because our Sanskriti consists of Vedas, Puranas, Mahakavyas, and then rest of the religious literature. But for your kind information, you are not you means most of the Indian, they are not anyway associated with the Vedic religion. Only 4% people of India, they are associated with the Vedic religion. This difference you can identify very, if you observe some of the traditions, okay, so you would find this thing, okay. Apada Dharma is a concept which is associated with the Brahmanism or the Vedic religion. When your religion is in danger, then you can adopt the violent practices also. You can kill anybody. You can massacre the communities. This is Apada Dharma. With the emergence of the Buddha, the Brahmanism was in danger. And afterwards also, Brahmanism was in danger for so many centuries. Because with the emergence of the Buddha in the 6th century BC, as such, there was no influence of the Brahmanism and Brahmanism declined. So 6th century BC till 3rd century BC, means for the 300 years, there was as such no influence of the Brahmanism. By the time of Ashoka, we have already discussed that Ashoka was responsible for the promotion of the Buddhism, not only in India, but in up to the Greece, Southeast Asia. Okay.
and in the southern India. For your kind information, one very positive thing is happening now. The people of Kerala, those who are following Buddhism, okay, see the people of Kerala, those who are following Buddhism, and in the South India, they have donated the first statue of Ashoka in India, and that is getting installed on coming Vijayadashmi, Ashoka Vijayadashmi at Dikshabhumi Nagpur. So on 24th of this, okay, so they travel down from South India to the Nagpur since a month. They realized the importance of Ashoka. Okay, they realized the importance of Ashoka and they donated the first statue of. So it is a beginning of, once again, the people are realizing after reading something, okay, from the historical books, okay, so the people are realizing actually who was the great emperor of India. And that's why there is some sort of intellectual brainstorming, and through that brainstorming, they are identifying their real heroes now. So this is one very recent example. By the time of Ashoka, you can see that the Buddhism or the Buddha's philosophy entered into the different parts of the world also, Southeast Asia, southern part of India, northern part, and etc., etc. So by that time also, there was no influence of the Brahminism. After the death of Ashoka and in the post-Maurya, by the time of Brihadra, this Pushyamitra Shunga found an opportunity and he conspired against his own master and he organized that conspiracy against his own master to re-establish Vedic or the Brahmanical religion. It means that he followed his apad dharma. त्यांनी त्याचा आपाद धर्माचं पालन केलं. आपाद धर्म म्हणजे काय? तर तुमच्या धर्मावरती जर तुमच्या धर्माचं अस्तित्व जर धोक्यात असेल, बघा तुम्ही अलीकडे सुद्धा एक टॅगलाईन तुम्ही ऐकत असाल की धर्म खतरे में है. सगळेच जण म्हणतात धर्म खतरे में है, हे म्हणतात ते म्हणतात, सगळेच म्हणतात. नेमका कोणता धर्म खतरे में असतो हे त्या धर्मासाठी, तथाकथित धर्मासाठी लढणाऱ्या आणि बळी जाणाऱ्या तरुणीलाही माहिती नसतं. ओके, काही जण स्वतःला मानवी बॉम्ब बनवतात, तयार होतात त्याच्यासाठी. कोणी दाभोळकरचा खून करतो, कोणी पानसरेला मारतो, कोणी त्या गौरी लंकेशला मारतो, कोणी तुकारामाला मारतो, समजलं, तर कोणी आणखी कोणाचा खून करतो. ह्या स्टोरीज, these are the real stories. History witness all these stories, and every time you can see that the people, the hardcore people, those who were very staunchly associated with the Brahmanical or the Vedic religion, they promoted this theory की बाबा धर्मासाठी मरणं, धर्मासाठी जगणं, धर्मासाठी लढणं आवश्यक आहे. लोकांना हेच समजत नाही की धर्म म्हणजे नेमकं काय असतं. ओके, म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली इन अवर कंट्री, those who are the victims of the Brahmanical religion, they are fighting for the protection of the Brahmanical religion. This is a very unfortunate thing. Those for the centuries, okay, for the thousands of years, the Shudras, Ati-Shudras, in fact, I would say the Vaishyas and the Kshatriyas, they have remained the victims of the Vedic or the Brahmanical religion because they suffered because of the Varna system. They got discriminated because of the Varna system. They remained deprived because of the Varna system. The Indian women, right from the all Varnas, माझी जी पोएम तुम्ही वाचली नाचबाई नाचवाली, त्याच्यात ते भारतीय स्त्रियांबद्दलच आहे. कारण भारतीय स्त्री ती कुठल्याही वर्णाची असू द्या, ती ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो की शूद्र असो, तिचा तर सगळ्यात जास्त लॉस या ब्राह्मनिकल रिलिजननी केलेला आहे. बट अनफॉर्च्युनेटली the women from the upper varna or the lower varna, unfortunately she failed to understand the consequences of this religious warfare.
she never in a mood, or she never want to understand these what you can say historical conspiracies. Okay, and she failed to understand that she have been victimized. Okay, तिचं शोषण का झालं, ती व्हिक्टिम का राहिली नेहमी नेहमी, ह्या गोष्टींचा विचार भारतीय स्त्री पण करत नाही आणि भारतीय पुरुष पण करत नाही. ओके, बघा जेवढे जेवढे आता हे जेवढेही नावं समोर येतात ह्या देशामध्ये, याचा खून झाला, त्याचा खून झाला, हे सगळेच्या सगळे लोक मोस्टली they are not at all associated with the Vedic religion. Okay, they are associated with the so-called Hindu religion. And these two streams are different. Okay, these two streams are different. People don't understand what is this stream and what is this stream. Okay. No person belong to the Vedic religion would say that he is a person belong to the Hindu religion. Right. Anyway, Apada Dharma, once again I would tell you that Apada Dharma was observed by Shunga, Pushyamitra Shunga. And later on also you would find many references related to this Apada Dharma. बऱ्याच ठिकाणी, प्रत्येक ठिकाणी, प्राचीन पासून तर मध्ययुगीन आणि मध्ययुगीन पासून तर आधुनिक पर्यंत तुम्हाला हे आपाद धर्माचे किस्से तुम्हाला ऐकायला मिळतात. अगदी आधुनिक काळापर्यंत ऐकायला मिळतात. आतापर्यंत 2000 आतापर्यंत ऐकायला मिळतील. पण तुम्हाला ती कन्सेप्टच माहिती नाही. सो शुंगा followed his Apada Dharma because for him it was very necessary to re-establish Varna, to re-establish Vedic religion, to introduce stringent rules on the people belong to the various Varnas. Okay, and during the almost 120 years of the tenure of the Shungas, we can find that in India there is an emergence of Manusmriti-like literature. Okay, there is an emergence of caste, system, transformation of the Varnas into caste system. Fifth Varna, Pancham Varna established. मी तुम्हाला सांगितलं होतं थोडंसं की what was this Pancham Varna? In Maharashtra also I have told you that the Maharashtra was a dynasty, and from the Maharashtra's there is the emergence of the two different communities. है ना? आता त्यातली एक कम्युनिटी आता सध्या रस्त्यावरती आहे, है ना? So they never read the history. They never felt it important to read the history, to go through the historical significance. They never want to read the history because they are also under this impression that they belong to the second ladder of the Varna order. So they are in confusion. Basically, what is the problem? Okay, what is the problem of the so-called Kshatriyas in Maharashtra and altogether all the Kshatriyas in all over India? They have adopted that system which is imposed on them. Okay, and now कारण कसं आहे ना की तुम्हाला एखाद्याने सावकार म्हटलं तर चांगलं वाटतं की नाही सांगा. काय सावकार? आता तुमच्या खिशात दमडी नाही, पण तुम्हाला एखाद्याने सावकार म्हटलं, काय सावकार? तुमच्याकडे पाटील की कुठलीच नाही, आणि तुम्हाला जर म्हटलं काय पाटील कसं काय, पाटील म्हटलं की टाईट. आता माझे वडील काही पाटील नव्हते, पण माझ्या वडिलांना सगळ्या गावातले लोक पाटील म्हणायचे. ओके ओके, तर ते वेगळ्या मानाचं एक हे म्हणायचे, काय पाटील काय साहेब. माझे वडील मग त्यांना माहिती होतं माझ्या वडिलांना की हे, माझे वडील हुशार होते फार. ठीक आहे, ते खूप लोकांना असं जसं मी मध्ये मध्ये नाही का चिमटे काढत असतो तुमचे, तर तो स्वभाव मला त्यांच्यामधूनच झाला. ओके, ते असं एकदम फार हुशार होते. ओके, ते चिमटे काढायचे लोकांना वगैरे. तर कसं असतं ते की तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही क्षत्रिय आहात, तुम्हाला फार छान वाटलं. तुम्हाला असं वाटलं की आपल्या इथे कुठेतरी बाबा तलवार लटकवलेली आहे आणि इथे कुठेतरी ढाल आहे ना, आपलं काम आहे प्रोटेक्शन करणं लोकांचं. हा खाल्ला है ना, असं ते आहे. दॅट इज अ प्रॉब्लेम with the people belong to the different castes in India. Still they are under the influence. Still they are under this impression that they
are having some great status in the Varna order system. ओके, म्हणजे आता रस्त्यावरती आलो याच्यापेक्षा आपण काहीतरी आहोत, होतो. हा, नाद करायचा नाही बिलकुल. हा, असा असा हा झालं. हा, खाल्लास बिलकुल. एवढी भयानक गुंगीचं औषध आहे हे एवढं खतरनाक पॉइझन आहे, हे इतकं जबरदस्त विष आहे की जे तुमच्या मेंदूत पेरल्या गेलं. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला ड्रग्ज गिज घ्यायची काही गरज नाही. ते तर फार छोटी गोष्ट आहे, ते ड्रग्ज वगैरे फार छोटी गोष्ट आहे. माणूस असा 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 करतो हा, आणि नंतर तो होऊन जातो डॉक्टरनी मेडिकेशन दिले. पण हे जे आहे हे कसं निघणार ना? हे जे विष दिलेलं आहे, हे जे गुंगी दिलेली आहे तुम्हाला इतक्या शतकापासूनची, ती निघणार कशी? काय लिंबे कसं करायचं राहुल? हा, जातंय का काही डोक्यात? हा, हे जे दिलेलं आहे ना औषध, इसवी सन पूर्व 1000 BC मध्ये पहिलं इंजेक्शन दिलं. ओके, त्याच्यानंतर तो शुंग आला, त्यांनी तर 2-4 इंजेक्शन दिले. एक मनुस्मृती निर्माण केली. पहिलं इंजेक्शन खतरनाक, त्याच्यानंतर दुसरं मनुस्मृती. त्यांनी सांगितलं मनुस्मृतीने, हे असं, याचा ही ड्युटी, त्याची ती ड्युटी, त्याची ती ड्युटी, त्याची ती ड्युटी. द्विजा. ओके, त्यांनी सांगितलं की पहिले 3 द्विज आहे. ओके, नंतरचा खालचा जो आहे चातुर्वर्ण मधला, त्याचा तर काय तो वेठबिगार आहे. ओके बाबा, त्याचं काम काय आहे की अप्पर टू रेंडर सर्व्हिस टू द अप्पर 3 वर्णाज विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. है ना? म्हणजे समजा कुणब्यानं जर समजा शेती केली, तर त्या कुणब्याचं एकच काम आहे शेती करायचं, धान्य उत्पादित करायचं आणि वरच्या 3 वर्णांना फुकटमध्ये देऊन द्यायचं. एखाद्या कुंभारानं जर मटकं बनवलं तर त्यांनी त्याच्याबद्दल काही रेम्युनरेशन घ्यायचं नाही. ओके, एखाद्या सुताराने जर काही कार्पेंट्री केली तर त्यांनी त्या ब्राह्मणाकडून काहीच घ्यायचं नाही. ही सिस्टीम होती. मी तुम्हाला सांगितलं होतं मागे. स्त्रियांवरती रेप झाला, ब्राह्मणाने केला तर आदर सत्कारपूर्वक सोडून द्यायचं त्याला. क्षत्रियांनी केला तर 2-4 दिवसासाठी खपला तर खपला. हा ना, वैश्याने केलं तर हं. 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 तर ते अलीकडच्या काळामध्ये काही काही असे आहेत त्या गोष्टी, पण तरी पण ते खूप जास्त स्ट्रॉंगली उभे नाही राहू शकले. ते स्वतःच व्हिक्टिम होते ना. ही हिमसेल्फ वॉज व्हिक्टिम ऑफ द सिस्टम. ओके, सो एनिवे, सो व्हॉट हॅपन आफ्टरवर्ड्स की पुष्यमित्र शुंगा, ड्युरिंग द पिरियड ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, all these, like this development of Manusmriti, this development of untouchability, okay, the development of the caste system, introduction of the caste system, that we can trace by the time of Pushyamitra Shunga and the Shungas. And that is basically, his period is basically a problem. So he followed Apada Dharma. So Apada Dharmaची concept लक्षात ठेवा की त्यांनी शस्त्र उचललं. आणखी तुम्हाला एक गोष्ट सांगण्यात येते की परशुरामाने 21 वेळा पृथ्वीवरून क्षत्रियांचा निपात केला. ऐकलाय का तुम्ही? हा, मग आता परशुराम कोण होता? आता ते परशुराम तर ते मायथॉलॉजिकल कॅरेक्टर आहे बेसिकली. Okay, but if it is accepted as a hero of the Vedic people, because Parashurama is a hero of the Vedic people or the Vedic religion or the Brahmanical people, he is not associated with rest of the Varnas. Okay, so if it is true that Parashurama defeated the Kshatriyas 21 times, then like why the people of India are thinking that they belong to the Kshatriya clan? परशुराम नावाच्या कुठल्या तरी एका व्यक्तीने जर 21 वेळा पृथ्वी क्षत्रिय मुक्त केली म्हणतात, क्षत्रियांचं नष्ट केला, क्षत्रिय नष्ट केला, तर मग क्षत्रिय आले कुठून? है ना, म्हणजे हे असं सांगण्यात येतं की परशुरामाने 21 वेळा पृथ्वीवरचे जे क्षत्रिय होते त्यांचा निपात केला. हा, मग मायथॉलॉजिकलीच सगळ्या गोष्टी मायथॉलॉजिकलच आहेत त्या. ओके, सो
पण मायथॉलॉजीचा तर आपण खरं मानतो ना. परशुरामा मायथॉलॉजीलाच आपण खरं मानतो की नाही. आता काय चालतं हे, हा रंगीलो मारो काय चालतं हे, मायथॉलॉजीच आहे ते, मायथॉलॉजीच आहे ते. पण ही जातेच वैष्णवी, ही पण जाते नाही का, नाही का, ही पण जाते नमिता. ही लता तर रोजच उड्या मारते त्यांची वाढवायसाठी. ठीक आहे. Okay, so afterwards we discussed that there was a Kushana, there was after Shunga there was Kanvas. So Kanvas was the second dynasty, and after Kanvas we are having Satwanas as a Indian dynasty. So basically, with respect to Indian dynasty, now Shungas like the people belong to the Vedic religion. They established themselves in India. Okay, so now they are considered as an Indian dynasty. Okay, a sequence of the Indian dynasty like Shungas, Kanvas, and then Satwanas. And during this time, during the post-Maurya period, there is a new development, that is, by the time of Shungas, there was an arrival of the Greeks. Okay, after Greeks, there were Shakas, then Kushanas. Okay, means 3 important dynasties. So त्याच्यामध्ये काय काय आहे की फर्स्ट रुलिंग ग्रुप जो होता तो दॅट वॉज इंडो ग्रीक. त्याच्यानंतर शकाज आहे, शकाजच्या नंतर आहे पहलवाज. ओके, आणि पहलवाजच्या नंतर आहे कुशानाज. ठीक आहे. तर हे जे आहे दॅट इज इन द पोस्ट मोरियन पिरियड. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस after Kanvas, we are going to discuss first these Satwanas, and then after Satwanas, we shall start a discussion of the foreign ruling groups. Okay, foreign ruling groups. Okay, so now the another dynasty is Satvahana dynasty. Okay, Satvahan. Now see what is the history of this Satvahana? Okay, so basically, there are certain very important facts about the Satvahana. Okay, political history and social history of the Satvahana. That what these Satvahanas belong to which portion of India. Okay, and basically, what are the important facts associated with the Satvahana? So that is one thing. So when we are going to talk about the Satvana, so we need to understand that Satvanas are basically associated with southern part of India and the Deccan part of India. Okay, Deccan part means today's Maharashtra, not North Maharashtra, specifically southern portion of the Maharashtra. Okay, Satvanas. And these people, Satvanas, they are also called as Andhra Bhrityas. Okay, Andhra Bhrityas. So Andhra Bhrityas is a very important term, and Andhra Bhrityas means destroyer of the Andhrakas. Okay, Andhrakas or Andhras was a dynasty. So with respect to Satvana dynasty, there are certain very important inscriptions. In examination, you can get questions related to inscriptions also. तुम्हाला examinations मध्ये inscriptions वरती questions येऊ शकतात. So what are the important inscriptions? There is one inscription which is called as Naganika's Naneghat inscription, which is located at present in the Pune district. See, our present Maharashtra, it was totally under the influence of the Satvahanas. Now, how Satvahanas got an opportunity to establish their rule in the Maharashtra because of the Maharathi dynasty. Okay, तुम्ही हे लक्षात घ्या. जे महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आहेत, लोक आहेत, त्यांनी हे लक्षात घेणं फार आवश्यक आहे. Basically, the people from the western part of Maharashtra, western Maharashtra म्हणजे कोंकण and western Maharashtra म्हणजे आजचा पुणे असेल, ठाणे, नाशिक हा जो पोर्शन आहे,
विदर्भाचा नाही. ओके, विदर्भाचा नाही, म्हणजे ईस्टर्न महाराष्ट्र नाही. ओके, they are like, with respect to Maharashtra, the name Maharatha is very, very significant, very important. Because from Maharatha dynasty, there is a emergence of today's name. Maharatha, Maharathi, महारठ्ठ कोणाला म्हटलं जायचं? पुरुषाला म्हटलं जायचं. महारठ्ठी जी स्त्री असायची तिला. महारठ्ठ, महारठ्ठी, नंतर नंतर प्रोनाउन्सिएशन झालं, करप्शन झालं. मराठ, मराठी, मराठा. ओके, आणि याच्यामधलं महारठ्ठ जे आहे तर त्याच्यातून महार ही जी कम्युनिटी आहे ही सुद्धा त्याच्यातूनच ओरिजिनेट झाली, किंवा रादर असं म्हटलं जातं की महाराष्ट्रातल्या ज्या दोन मेजर कम्युनिटीज आहेत, both the communities belong to the same clan. So basically, these two communities historically belong to the one group, but as I have told you that the one faction, because the the battle against the Vedic people, it was continued by the followers of the Buddha for the longer duration. So there are like certain assumptions, like one group among the Maharathas, they continued their fighting against the Brahmins, and so they declared as the outcast by the Brahmins. And the another group, he might surrender, and so they emerge at the Kshatriya status. बरोबर? म्हणजे कसं असतं, समजा तुम्ही राजकारणात बघा, काही काही लोक असतात की जे जे रूलर असतात त्यांची जी हुजुरी करतात, तर त्यांना चांगलं कुठलं तरी पद दिलं जातं, आणि जे त्यांच्या अगेन्स्ट मध्ये जातात त्यांना कुठेतरी एकदम अशा लेवलला हे केलं जातं की ते एकतर संपायच्या याच्यात जातात, नष्ट होण्याच्या याच्यात जातात, किंवा त्यांचं खूप मोठ्या प्रमाणात एक्सप्लॉयटेशन, ह्युमिलिएशन होतं. असंच काहीतरी झालं असावं. ओके, म्हणून महाराष्ट्रांमधला एक ग्रुप हा क्षत्रिय स्टेटसला गेला आणि दुसरा ग्रुप हा अनटचेबल झाला. Otherwise, if you see the characteristics of the people belong to these two communities, even today in Maharashtra, so all the characteristics are same. Okay, and then so many things are same. Okay, but unfortunately, we failed to understand this historical this thing. Okay, and this is a possibility, and which is considered as a true possibility. Anyway, so Satvanas establish their matrimonial relationship with the Maharathi princess of Maharashtra, and that's why they got this opportunity to expand themselves in the today's Maharashtra region. And that is the reason, and these Maharatha, they were the staunch followers of the Buddhism, and that's why we can see that everywhere in Maharashtra, in the Nashik, Pune, in the Konkan, and in many regions, during that time, there was a development of the caves architecture. You must have heard the name of Nane Ghat. At Nane Ghat, there is an inscription. At many of the places in Maharashtra, there are caves, Buddhist caves architecture developed. Okay, at many of the places. बरोबर? खूप ठिकाणी झालं. आता त्या केव्सचं ट्रान्सफॉर्मेशन कुठेतरी खंडरांमध्ये झालं. काही केव्समध्ये काय म्हणतात त्याला, मॅनिप्युलेशन झालं. काही केव्ज आहेत त्या ठिकाणी देवी गॉडेस बिडेस बसवण्यात आल्या. तिथं बडी गिडी सारख्या प्रथा सुरू झाल्या. त्याला भलतंच काहीतरी नाव देण्यात आलं. ओके, आणि मग लोकांनी पण ते स्वीकारलं. बेसिकली द पीपल बिलॉंग टू दॅट एरिया, दे वेर द फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धिझम इन द एन्शियंट हिस्ट्री. Now they are following something very confusing, this thing. Okay, conflicting and confusing, and not at all associated with the Buddha's teaching. Okay, म्हणजे ancestors were the follower of Buddha, and successors are in a confusing mode. Okay, कारण सेंचुरीज गेल्यात ना, असं असतं की सेंचुरीज गेल्या, शतकं लोटली. शतकांपूर्वीचा इतिहास आणि शतकांनंतरचा इतिहास याच्यामध्ये जमीन आसमानचं अंतर आहे. जमीन आसमानचं अंतर आहे. म्हणजे काही विज्ञानाशी काही संबंधच नाही. सगळा संबंध अज्ञानाशीच आहे. संस्कृतीचा काही संबंधच नाही. सगळा संबंध विकृतीशीच आहे. ओके, म्हणजे सत्याशी काही संबंधच नाही. सगळं असत्यच आहे. ओके, अहिंसेसोबत काही संबंध नाही. सगळी हिंसाच आहे. म्हणजे तुम्ही प्राचीन आणि आधुनिक
जर जुळलं तर तिथे ज्ञान होतं तर इकडे अज्ञान आहे, तिकडे उजेड होता तर इकडे काळोख आहे, तिकडे पौर्णिमा होती तर इकडे अमावस्या आहे, हा तिकडे अहिंसा होती तर इकडे हिंसा आहे. कोंबडं काप, बकरं काप, हे काप, ते काप, है ना. हा तिथे सगळी शांतता होती तर इथे आता अशांतता आहे. आणि एवढे रिच्युअल्स करून सुखी कोणीच नाहीये. म्हणजे दे आहे ना, एवढे सगळं करून, एवढी दुनियादारी करून शांतता, समाधान, पीसफुलनेस, प्रगती हे काहीच दिसत नाही. हा फक्त ते वाजायला लागलं की डान्स करणं कसं मस्त समजतं ते आपल्याला. हा बजाव रे बजाव, वाजवा रे वाजवा, हा झालं. आणि मग काहीतरी आपण चला बाबा केलं बाबा आपण काहीतरी. कोणी कोणाच्या स्वप्नात जातं, काय साक्षात्कारच होतात लोकांना. हे नाही केलं तर असं होईल, ते नाही केलं तर तसं होईल. ह्या भाकड कथांच्या आणि माकड कथांच्या अर्थ शोधण्यातच पूर्ण लोकांची जिंदगी बर्बाद होते. आणि संघर्ष काही तुमचा संपत नाही. म्हणजे प्राचीन आणि आधुनिक मध्ये विसंगती प्रचंड आहे. ओके, तो तसंच झालंय. म्हणजे ड्युरिंग सातवानाज देअर सातवानाज वॉज अ डायनेस्टी. नाउ ऍज पर द हिस्टॉरिकल रेफरन्सेस, फ्यू ऑफ द हिस्टोरियन्स दे आर सेइंग that Satvanas must be the Brahmins, but Satvanas were not never Brahmins, because during the period of Satvanas in the Maharashtra and in the southern part of India, the maximum Buddhist caves architecture was constructed, and they married with the Buddhist kingdoms, okay, or the Buddhist princes of the Marathi clan, right? So on this basis, you cannot establish that Satvanas were the Brahmins. Satvanas were Brahmins राहिले असते तर मग त्यांनी बुद्धिस्ट केव्स कन्स्ट्रक्ट केल्या नसत्या. शत्रू जो त्यांचा वैचारिक शत्रू आहे त्याच्या मूर्त्या ते कशाला एस्टॅब्लिश करतील, त्याच्या केव्स ते कशाला बांधतील. हा जो वैचारिक शत्रू असतो तो एवढा मूर्ख नसतो, है ना. आणि असे कुठलेही एकंदरीत असे काही रेफरन्सेस नाहीये. And the most important thing is that among the Satvanas, there were few persons or one very important personality, Gautami Putra Satkarni. So Gautami Putra, so Gautami was the name of a Marathi princess. She was the mother of Satkarni, and he adopted Gautami Putra Satkarni. He adopted his name Gautami Putra. So Gautami Putra is a very significant name because it is anyway associated with the matriarchy, and the matriarchy is not a conspicuous feature of the Brahmanism. मॅट्रिआर्की म्हणजे मॅट्रिआर्की हे ब्राह्मनिझमचं, वेदिक रिलिजनचं कधीच सिग्निफिकन्स असू शकत नाही, बिकॉज ब्राह्मनिझम इज नॉट ॲट ऑल इन फेवर ऑफ द Indian women, indigenous women, and that's why in the every varna a subordinate position given to the women. ओके, तर त्याच्यामुळे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमीचा पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी. सो गौतमी पुत्र सातकर्णी हे टायटल तोच व्यक्ती घेऊ शकतो की जो समतावादी विचारसरणीचा आहे, किंवा ज्याची कुठेतरी ज्याच्या फॅमिलीमध्ये ती इक्विलिब्रियम, इक्वॅनिमिनियस, ओके, इक्वॅनिमियस, इक्वॅलिटी बेस आयडिओलॉजी ज्या फॅमिलीज मध्ये आहे तेच लोक अशा पद्धतीचं टायटल स्वीकारू शकतात. ओके, सो दिस इज ओव्हरऑल information and related to the Satvana inscription. So Naganika's Nanaghat. Naganika is again another queen of the Marathi dynasty. नागनिका, नयनिका नाव आहे तिचं. आता नागनिका नाव बघा कसं आलं. नागनिका नाव कसं आलं. नागनिका, नाग, नाग म्हणजे काय, कोबरा. नाग is basically the followers of the Buddha. Okay, the Nag is also a symbol of Buddha. नाग जे आहे ना, that is also symbol of Buddha. ठीक आहे, बुद्धांचं ते सिम्बॉल. असे खूप सारे सिम्बॉल्स आहेत बुद्धांचे. लॉयन आहे, सर्पेंट आहे, आणि हे वेगवेगळ्या इतर काही लोकांचे पण सिम्बॉल्स आहेत. सो नागनिका इन बुद्धिझम, तुम्हाला माहिती असेल की चायनामध्ये त्यांचं सिम्बॉल ड्रॅगन आहे. माहिती आहे का तुम्हाला? ड्रॅगन आहे. सो ड्रॅगन म्हणजे काय, तर तो खूप मोठा सर्प असतो.
आणि त्या खूप साऱ्या मूवीज पण आहेत, चायनीज मूवी जर तुम्ही बघितला तर त्याच्यामध्ये ते फार महत्वाचं सिम्बॉल आहे. सो व्हाय? बिकॉज ते बुद्धिझम मधलं एक महत्वाचं सिम्बॉल कन्सिडर करण्यात येतं. Okay, so Naganika. So whenever you found the name of the Buddhist women, Buddhist men, then Nag is a very important title. In fact, just I would like to share here with you that why Dr. Babasaheb Ambedkar chosen Nagpur as a place for the re-establishment of Buddhism and the mass conversion of the people into Buddhism. Because Nagpur is associated with a colony of the Nagas. नागा म्हणजे काही ते साप वगैरे नाही, नाही तर तो आपला श्रीदेवीचा पिक्चर नागिन तू सपेरा. तर ते नाग म्हणजे काही ते असे सरपटणारे प्राणी नव्हते. चालले नाही तर सरपटत, इकडून बनला नाग आणि तिकडून बनला माणूस. स्त्रिया पण तशाच. आपल्या इकडे श्रीदेवीनी खतरनाक इम्पॅक्ट पाडला होता लोकांवरती. लोकांना असं वाटायचं की बाबा आता एखादा नाग निघाला की आता त्याच्यातून माणूसच निघणार. एखादी बाई, एखादी नागिन निघाली तर त्याच्यातून श्रीदेवी सारखी सुंदर स्त्री निघणार. लोक फार आपल्या इकडे काही लोकांचं people are under the influence of movies. है ना? So Naga, it was a colony of the Nagas, and these Nagas are the basically very staunch followers of the Buddhism and the propagator of the Buddhism. Okay. So Babasaheb Ambedkar identified Nagpur as a colony of these people, and in Nagpur also, even today also, you would find that everywhere in every corner of the Nagpur, there are the people who are following the Buddhism. So in the modern times, and that's why Dr. Ambedkar accepted Buddhism, or he organized that program of mass conversion. Okay, or in another way, the re-establishment of the Buddhism at Nagpur. So Nagas, okay, so at many places you would find this Naga as a title of many ruling dynasties, or at many places. बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला हे टायटल लोकांचं टायटल म्हणून दिसतं. बऱ्याचशा राजकीय ज्या डायनेस्टीज होत्या त्यांचं टायटल म्हणून हे दिसतं तुम्हाला. ठीक आहे. सो नागनिका, okay, or Nayanika. So Naganika, Nanaghat inscription in the Pune districts. Then the two cave inscription of Gautami Putra Satkarni. Okay, that is from Nashik. Okay, inscriptions of Gautami Putra Satkarni. Then there was Gautami Balasari's Nashik inscription. Then there was Vashishta Putra Pulamavi's Nashik inscription. Then Vashishta Putra Pulamavi's Karle cave inscription. Karla cave, you must be knowing Karla. Karle cave आहे ना इथे, आहे की नाही? तर कार्ले केव्स, तिथे पण कार्ले चैत्य इज द वर्ल्ड फेमस चैत्य. कार्ले चैत्य इज द वर्ल्ड फेमस चैत्य. And in front of Karle Chaitya, now you can see that there is again the goddess Ekvira is there, barabar. But there is again the historical significance of the goddess Ekvira is different. Okay, and the today's understanding of the people, that is that perception is different. Okay, so anyway, again, that specific cave is a victim of the Brahmanical reaction. ठीक आहे, ती केव सुद्धा त्या ब्राह्मॅनिकल रिॲक्शनचीच एक विक्टिम आहे असं मी समजतो. इफ यू गो थ्रू द हिस्ट्री, देन यज्ञशी सत्कर्णीज नाशिक केव इन्स्क्रिप्शन. Okay, so these are certain inscriptions about which through which you are coming to know about the Satvana dynasty. And then there are certain literature and then certain foreign accounts through which we can understand the history of the Satvanas. That is, there are Puranas, Puranic literature. So Matsya Puran and Vayu Puran. Okay. And in this Matsya Puran and Vayu Puran, Satvanas are mentioned as the Andhra Bhrityas. Okay, Andhra Bhrityas and Andhra Jatiya. Okay, Andhra Bhrityas and Andhra Jatiya. Okay, and in this Puranic literature, there is a list of 30 kings who ruled over
ऑलमोस्ट फॉर 4 centuries. 400 वर्षापर्यंत सातवाहनांच्या 30 राजांनी राज्य केलं असं पुराणिक लिटरेचर मध्ये मेन्शन केलेलं आहे. ओके, अँड इन दिस पुराणिक लिटरेचर दे हॅव मेन्शन द नेम ऑफ सिंधुक, सिसुक और शिप्रुक as the founder of this dynasty, and his person, he killed Susharma of Kanva dynasty and destroyed the power of Shungas and established the rule. ओके, सो असं म्हटलेलं आहे की त्यांनी कन्व डायनॅस्टीच्या व्यक्तीला सुशर्माला मारलं, त्याच्यानंतर शुंगांची जी काही राहिली सुईली पॉवर असेल ती पण डिस्ट्रॉय केली, आणि या सिंधुक किंवा सिसुक किंवा शिप्रुकनी ही डायनॅस्टी जी आहे तर ती फॉर्म केली. ओके, सो these are certain basic facts related to Satvana dynasty, and at certain places through certain excavations also we are having certain references about Satvana. So इथे तेलंगणा जे आहे, ओके, तेलंगणा त्या ठिकाणी सातवाहनांच्या काही कॉइन्स सापडलेले आहेत, स्टिल्स सापडलेले आहेत, अँड देर इज वन प्लेस कोटिलिंगला. ओके, कोटिलिंगल म्हणून एक प्लेस आहे. सो ऍट कोटिलिंगल देर आर coins of Simuk, who is considered the founder of this dynasty, and then there are again the coins of Kanna and Satkarni one. कन्न नावाचा एक राजा होऊन गेला आणि सातकर्णी एक. हे नाव हे मी फक्त डिस्कशन करतोय तुमच्याशी, तुम्हाला काही करायची गरज नाहीये. ऍट द सेम टाइम देर वॉज वन पर्सन, हिज नेम वॉज सातकर्णी फर्स्ट, अँड सातकर्णी फर्स्ट वॉज हॅव्हिंग अ टायटल दक्षिण पथपती. ओके, दिस टायटल ऑफ सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी पहिला राजा होऊन गेला. सो हिज टायटल वॉज दक्षिण पथपती. दक्षिण पथ म्हणजे काय? दक्षिणेचा पथ म्हणजे दक्षिणेचा वे. ओके, दक्षिणेचा मार्ग. दक्षिण पथपती म्हणजे दक्षिण मार्गाचा पती, म्हणजे दक्षिणेचा मार्ग किंवा दक्षिण जो आहे. सो ही वॉज द मास्टर ऑफ दॅट दक्षिण पथपती, अँड दिस इज मेन्शन इन द नाणेघाट इन्स्क्रिप्शन. ओके, विच प्रूव्स दॅट सातवाहनाज dominion was not just confined to the Western Deccan, but included other areas of the Deccan and the beyond. It means they were not just the rulers of the western part of the Maharashtra, means Western Deccan, but they were also associated with these today's Telangana and today's, what you can say, today's Telangana and today's Andhra Pradesh. ठीक है? Okay, so now these are the general this thing points about Satvanas. Now one by one we are going to discuss the main important rulers of the Satvana dynasty. तर सातवानाज मधला पहिला जो आहे त्याचं नाव आहे सिमुक होता. ओके, सिमुक है ना. आणि सिमुकचं जे ड्युरेशन आहे दॅट इज 60 century BC to 37 century BC. ओके, 60 to 37 century BC है ना. दिस इज अ पीरियड ऑफ द सातवानाज फर्स्ट रूलर सिंधुक or the Simuk, who is considered as the founder of Satvana dynasty, and he was a person who made his capital at पैठण or प्रतिष्ठान. पैठण माहिती असेल तुम्हाला. पैठण, पैठण इज लोकेटेड नियर औरंगाबाद. ओके, पैठणचे एक संत होऊन गेले महाराष्ट्रातले, त्यांचं नाव काय? संत एकनाथ होऊन गेले. संत एकनाथांचं, संत एकनाथ वॉज अ पर्सन हू इज known for his very specific composition. What is that? संत एकनाथांनी काही स्पेसिफिक मराठीमध्ये रचना केल्या, त्याला काय म्हणतात? भारूड है ना. भारूड. इन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन
You can get this question specifically related to Maharashtra. की संत एकनाथांनी कशाची रचना केली तर भारुडाची रचना केली. एक काव्य प्रकार आहे तो भारुड. हा, त्याच्यामधलं तुम्ही विंचू चावला इज अ व्हेरी फेमस भारुड. विंचू चावला ऐकलंय का? काय? हा, विंचू चावला, देवा रे देवा विंचू चावला. हा, काय मी करू विंचू चावला, मनुष्य इंगळी अति दारुण, मज नांगा मारिला तिनं. ऐकलंय की नाही? हा, भारुड मस्त भारुड आहे ते विंचू चावला. त्याच्यानंतर ते एक आणखी फेमस भारुड होतं त्यांचं, मला दादला नको ग बाई. हा, दादला म्हणजे नवरा नको ग बाई, मला नवरा नको ग बाई, दादला नको बाई. ते त्या असं ते आयडेंटिफाय करतात ते पुरुषाच्या काही दुर्गुण का नाही पाहिजे बाबा, तर हे असं असते है ना. सो Bharud is important composition of Eknath. Eknath belong to Sant Eknath belong to Paithan, right? See, historically, Paithan was having very great importance, great significance. Later on, the significance of the Paithan declined. Paithan or Pratisthana was important trading center. पैठण किंवा प्रतिष्ठान हे महत्वाचं ट्रेडिंग सेंटर सुद्धा होतं, व्यापारी केंद्र होतं. बरेचसे लोक तिकडून जायचे. नाणेघाट जे म्हटलं मगाशी तुम्हाला, सो नाणेघाट वॉज अ प्लेस विच वॉज ऑन द रूट ऑफ this trading route. It was on the trading route. It was situated on the trading route, Naneghat. Okay. So this Pratishthan was made a capital, and this Pratishthan is located on the bank of river Godavari. You must be knowing. Okay. And he just considered as the founder of this dynasty, without not much information about Simuka. Simuka was now historically it is mentioned that Simuka was assassinated by his own brother. His name was Kanna. Okay, Kanna किंवा कृष्ण त्याचं नाव सांगितलं जातं, Kanna or Krishna. And he became the another ruler of the Satvana dynasty. म्हणजे सिमुकच्या नंतर कोण आला? Kanna आला. Kanna or Krishna. And Kanna or Krishna was the another successor of Simuka. But again, he was not a very great a successor. He murdered his own brother for the sake of power. Okay, see, for the sake of power, in the monarchy, for the sake of power, they did anything. Like there are so many incidences and so many, what you can say, stories in the entire history, right, from ancient to medieval and afterwards also, that for the sake of power, people destroyed their own families. Even today, the same thing is happening. See, the monarchy, we lost the monarchy, but the trend is still continuing. Okay, जो ट्रेंड त्यावेळेस होता तोच आताही आहे. आताही आपल्याला दिसतच ना, भाऊ काका पुतणे, भाऊ भाऊ काका पुतणे, मामा भाची, नवरा बायको यांच्यामध्ये एकाच फॅमिलीतले लोक 2-2, 3-3 पार्ट्यामध्ये असतात आणि एकमेकांच्या उभे. आता तर एक प्रकरण महाराष्ट्रातच आलं की बापाच्या विरुद्ध पोरगा उभा राहणार आहे, सख्ख्या बापाच्या विरुद्ध सख्खा पोरगा उभा राहणार आहे महाराष्ट्रात. पॉलिटिक्स आहे भाई, राजकारण आहे, हा ना, राजकारण आहे. अल्टिमेटली व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? पॉवर इज इम्पॉर्टंट. ते दाखवायसाठी उभे राहतात, हा ना. आता यांनी तर खूनच केले म्हणा, तसे खून पण करतात. ओके, सो दे मर्डर. Okay, so there are so many things which are associated with the politics. So in the ancient period, during the medieval period also, up to this modern period, we can see that they fought each other, they fought with each other, they murdered. Okay, they killed their own family members.
ओके, कालांतराने आपण मेडिवल मध्ये ज्यावेळेस बघतो तुम्हाला दिसेल की अनेक लोक आहेत, अनेक लोक की त्यांनी त्यांचे जे स्वतःचे सख्खे भाऊ होते त्यांचा खून केला एक. ओके, कशासाठी? तर राजा बनण्यासाठी. ओके, सो दिस इज वन सच एक्झाम्पल. कन्ना killed his own brother Simuk and he became the next ruler. After Kanna, there is Sri Satkarni first. Okay, Sri Satkarni first, which is important person. And during the period of Sri Satkarni first, there was a marriage of Satvanas with the Marathi families of the Western Deccan. Okay, and he was having marriage with the Naganika. She was a Marathi princess. So श्री सातकर्णी पहिला, श्री सातकर्णी पहिला जो आहे त्या श्री सातकर्णी पहिल्याच्या काळामध्ये सातवाहनांचं मॅरेज मॅट्रिमोनियल असोसिएशन वेस्टर्न डेक्कन म्हणजे पश्चिमी दख्खन म्हणजे हा भाग पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग जो आहे त्याची राजकन्या प्रिन्सेस नागनिका उर्फ नयनिका, आपल्या इकडे नाही का लग्नपत्रिकेत नाव लिहिलेलं असतं, वधूचे नाव हे हे उर्फ हे. तुमचे आहेत का 2-2 नाव? आहे का? हा. वराचे नाव हा हे आणि हे, हा उर्फ हा, असे असतात. डॉली उर्फ बाली. वराचे नाव बबलू उर्फ बाल्या घ्या. तर हिचं नाव होतं नागनिका वर्सेस नयनिका. नागनिका अलाइज, नयनिका, पण नाव चांगली आहे ती. ओके, सो श्री सातकर्णी फर्स्ट, he extended or he established matrimonial. See, and with respect to history, whenever we see the history of the matrimonial alliance between the two families, political families, then you would understand one very important thing, that these dynasties were establishing matrimonial alliances with each other only because of the power, because of their influence. ते असेच नाही, जसं आजकाल नाही का तुम्ही पॉलिटिकल लीडर्स, काँग्रेस आणि बीजेपी एकमेकांसोबत भांडणं चालतात, बरोबर, पण ते लग्न बरोबर ते करतात ते, कारण सिटिंग MLA ऑफ काँग्रेस किंवा सिटिंग मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, तो बरोबर त्याच्या मुलाचं किंवा त्याच्या मुलीचा हात बरोबर काँग्रेसच्या, राष्ट्रवादीच्या, शिवसेनेच्या याच्यामध्ये देतो. किंवा मग आपल्याला सांगण्यात येतं हिंदू विरुद्ध मुसलमान, आणि बरोबर हे आपल्या जोड्या बरोबर पटकन बनवून टाकतात. तुम्ही भांडत बसता. मी नेहमीच म्हणत असतो की आपल्याला आपला मेंदू फारच छोटा आहे आणि त्या मेंदूमध्ये विचार करण्याचं मशीन जे आहे ते नष्ट झालेलं आहे, कारण ते इतक्या वर्षापासून शिक्षणापासून वंचित ठेवले असल्यामुळे ते मेंदू नावाचं मशीन तुमच्या डोक्यात आहे हेच तुम्हाला माहिती नाही. म्हणून मग तुम्ही काय बघता, अरे नाही वो साला अपना एनिमी आहे, बरोबर ना मोहित? आपण असं काही करत नाही मोहित. हा ती पाहताच मला कलिजा खलास झाला मोहित. आपण असं काही करायचं, आपण या भानगडीतच पडायचं नाही. काही असाल तुझं तर मला सांगशील. मी तुझ्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील. वाटलं तर लढाई करू, आपल्याकडे तलवारी गिलवारी पडूनच आहेत जुन्या. ते जंग लागलेले असतील त्याला घासून पुसून साफ करून टाकू. ठीक आहे, तर ते आपल्या डोक्यातच राहतं. आणि हे सगळंच करून मोकळे होतात, बरोबर. हे सगळेच करून ते तुम्हीच फक्त ते पक्ष बघता, तुम्हीच फक्त ते माणसं बघता. हो का? अच्छा, बघा तिचं जनरल नॉलेज चांगला आहे, ते चांगले इन्फॉर्मेशन. हो, एनिवे ते व्हॉट्सअप वरती बऱ्याचशा अशा पोस्ट येत असतात. Okay, so matrimonial relationship. So during that period, these political people or the monarchs, they were having matrimonial alliances with each other. So they were marrying with each other on the basis of power, powerful. So it must be you need to understand this fact
that the Marathas, they must be powerful persons. They must be a powerful dynasty. They must be a people belong to the powerful dynasty. And that's why the Satwanas, because see, अकबरांनी माहिती असेल तुम्हाला की अकबर adopted matrimonial alliance with the Rajputs. So Akbar was knowing that the Rajputs are valiant, but Akbar was knowing that Rajputs are not united. अकबराला माहिती होतं की राजपूत काय तर एकदम खतरनाक लोक आहेत. ओके, आता त्याच्यामध्ये राजपुतांमध्ये भानगड अशी आहे भारतातल्या की द राजपूत क्लान्स इन इंडिया, they are basically those people who arrived in India. Like we are now discussing this, afterwards we are going to discuss Greek, Shakas, Kushanas. So few among them, they got Indian face as the Kshatriyas or as the Rajputs. And there were few valiant tribes in Maharashtra, in India. They were also come under the blanket name Rajputs. So Rajputs is basically associated with the royal blood, royal family. Okay. And why there were different Rajput clans in the ancient period, in the medieval period, and even today, there are different Rajput families. Okay. And they are not united. Okay. म्हणजे कसं आहे ना, basically, why they are not united or why they are different? Because for every clan, there is a different history. Okay. म्हणजे समजा शक आले, कुशाण आले, तर शक आणि कुशाण एकत्र आहेत का? नाही आहेत. ग्रीक आले, एकत्र आहे का? नाहीये. म्हणून ते वेगवेगळे आहेत. म्हणून त्यांच्यामध्ये ती युनिटी नाहीये. परंतु त्यांना ब्लँकेट नेम काय मिळालं? सरसकट राजपूत. ठीक आहे. सो with respect to this Akbar's matrimonial policy, Akbar also adopted matrimonial policy with the Rajput because he was knowing that the Rajputs are valiant, and if I extend or if I establish matrimonial alliance with the Rajput dynasty, then it would be safe for my administration. Okay, so Akbar पण फार हुशार होता. अकबराने प्रत्येक एक राजपूत क्लास सोडली पृथ्वीराज चव्हाणची, तर बाकी सगळ्याच राजपूत फॅमिलीज मधल्या किमान एक जी राजकुमारी असेल ती अकबराची बायको होती. केवढा मोठा जावई, किती लोकांचा जावई होता अकबर. एवढ्या लोकांचा जावई होणं म्हणजे काय छोटी मोठी गोष्ट आहे का? ते असं रणांगण मारणं ना हे रणांगण मारणं फार, हे अचिव्हमेंट फार जबरदस्त असतात. हा काय लता? हा ते असं होतं. म्हणजे अकबराची मॅट्रिमोनियल पॉलिसी इन्फ्लुएन्स बाय हीज पॉलिटिकल ambition. Okay, he was having political ambition to establish his power in different parts of India, and specifically the northwestern portion of India was under the influence of Rajputs, and it was compulsory for him to establish matrimonial alliance. तर त्यांनी एका दगडात दोन पक्षी मारले अकबरांनी, कारण त्याच्या काळात एक तर सगळ्यांचा जावई झाला, आता जावयावरती कोण हल्ला करणार आहे? तर आपल्या इकडे जावई बापू म्हणजे खतरनाक माणूस असतो. तो रुसला का, तो फुगला का, लग्ना गिग्नामध्ये, त्याच्यानंतर आजकाल तेवढे लाड कमी झालेत म्हणा थोडेसे. आजकाल काय चंडिकेच्या रूप धारण करतात मुली, है ना, होतात ना, काही जणी असतात. तो नवराच बिचारा विक्टिम होतो, तोच अन्यायग्रस्त होऊन जातो कधी कधी. अत्याचारित पुरुषांची संघटना अशी एक नवीन संघटना अलीकडे उदयास आलेली आहे. त्यांनी असा क्लेम केलेला आहे की आमच्या बायकाच आमच्यावरती अत्याचार करतात, फॉरगेट अबाउट द पुरुषांचे अत्याचार ऑन विमेन. म्हणजे असंही असते कधी कधी, काही पर्सेंटेज असतं, काही पर्सेंटेज तसं असतं ते. ओके, सो अकबर वॉज अ पर्सन हू ऑल्सो अडॉप्टेड धिस प्रॅक्टिस. सो वी आर हॅव्हिंग द रेफरन्सेस ऑफ मॅट्रिमोनियल अलायन्स सिस्टम सिन्स एन्शियंट पिरियड. अगदी बिंबिसारापासून आहे. बिंबिसारीने मॅट्रिमोनियल अलायन्स केलं. अशोकाच्या बायका होत्या, अवंतीची होती त्याची पत्नी, जिने तो सांचीचा स्तूप बनवला. ठीक आहे, तर अशोकाच्या पण होत्या. सो मॅट्रिमोनियल अलायन्स सिस्टम इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सिस्टम ड्युरिंग दोज डेज. ओके, आजच्या याच्यामध्ये एकच परमिशन आहे सगळ्यांना, त्याच्यामुळे लोक काही दादा, आणि ते आजकाल महागाई एवढी वाढवून ठेवलेली आहे की लोकांना ते परवडत पण नाही. ज्यांच्याकडे खूप 100-200 एकरच्या जमिनी आहेत ते अजूनही शेतातली एक असते आणि घरातली एक असते.
जमीनदार लोक, उत्तर प्रदेश बिहारमध्ये तुम्ही जाऊन बघा, तर त्याच्यामध्ये ते असतं, है ना. हा, तर ते, परंतु त्यावेळेस मात्र हे कंपल्सरीच होतं की मॅट्रिमोनियल अलायन्स सिस्टीम. ओके, सो ही मॅरिड, ही एस्टॅब्लिश हिज matrimonial alliance with the Marathi chieftains of Western Deccan and Queen Naganika or Nayanika of Shri Satkarni. And very important thing related to Shri Satkarni first, that he conquered Western Malwa. Western Malwa, Western Malwa. Where is Malwa? Malwa कुठे आलं? मालवा म्हणजे कुठला पार्ट आहे? अरे मालवा, मालवा म्हणजे मध्य प्रदेश, म्हणजे मध्य प्रदेशचा भाग, थोडासा मध्य प्रदेश आणि थोडासा राजस्थान असा, म्हणजे टुवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य, हा, ओके, टुवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ओके, नॉर्थ वेस्ट. सो ही कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा. देन अनूप, अनूप, व्हॉट इज दिस अनुपा? अनुपा, अनुपा कशाचं नाव होतं? अनूप, अनुपा इज अ, Anupa is a place, specific region in India. Okay, so Anupa, so these are the ancient name. And Vidarbha, so Vidarbha, Vidarbha म्हणजे आताचा जो आपला वर्धा, अमरावती, अकोला वगैरे हा जो भाग आहे, that is identified as a Vidarbha. So in the ancient period, Vidarbha is a geographical name. बघा आता महाराष्ट्र हे कुठलं नाव आहे? इकडलं वेस्टर्नचं, पण विदर्भ हे ईस्टर्नचं नाव होतं. And Vidarbha is not a new name. Vidarbha is a name of ancient history. विदर्भ, विदर्भ शब्द हा प्राचीन भारतापासून आहे. Okay, and he symbolized his sovereign power by performing 2 Ashwamedha and 1 Rajasuya. Now see, this is very important aspect related to the Satvanas, and on the basis of that only, certain historians, they are claiming that the Satvanas must be the Brahmins. But, and this is very significant aspect about the performance of, like the performance of Ashwamedha by the Satkarni. This is very significant aspect. Okay, but again, if you see the rest of the histories of the Satvanas, or rest of the so many things related to the Satvanas, so it is confusing to establish their to establish their, what we can say, the identity with the Brahmins or with the people belong to the Vedic religion. But again, we cannot ignore this also. म्हणजे हिस्ट्रीमध्ये काही काही असे कॉन्फ्लिक्टिंग रेफरन्सेस असतात की तुम्हाला त्यांचा नेमका ओरिजिन आयडेंटिफाय करता येत नाही. तर तसाच इथे एक रेफरन्स मिळतो विच सेज दॅट की दे वेअर वन ऑर अदर वे असोसिएटेड विथ द वेदिक रिलीजन. बट ऑन द अदर हँड, there are certain things like as a Kshatriya or as a Rajan, as a king, as per the Varna order system, and later on as per the Brahmanical scriptures. Through Brahmanical scriptures, it was mentioned that ki Raja or the king, he is a Kshatriya. Okay, a king is a person of Kshatriya clan, and to extend his empire, he should organize Ashwamedha sacrifices. Okay, so now on the basis of that, in the post-Maurya period, you must be knowing that Pushyamitra Shunga, he performed Ashwamedha sacrifice. Okay, and the period which we understand related to the Pushyamitra Shunga or the people of the Shunga dynasty, it was from 185 BC. Okay, from 185 BC to kutla period hota to 185 BC to 72 BC almost. Okay, almost up to 72 BC. So 185 BC to 72 BC, and the emergence of, okay, and the emergence of Satvanas is just after that. म्हणजे त्याच्यानंतर शुंगांच्या नंतर कण्वा आले, पण थोड्या काळासाठी. कण्वांच्या नंतर इमिजिएटली कोण आलं? सातवाहनाज आले. So you need to understand this very important thing. By the time of Shungas, there was a revival of the Ashwamedha sacrifice,
Okay, because in between there was no as such Ashwamedha sacrifice for the longer duration, and the revival of the Brahmanism, revival of the Vedic religion, and again the revival, and again the introduction of the scriptures like Manusmriti, other Vedic texts or other Brahmanical texts, and they must have imposed these regulations or these practices on the people belong to the Indian territory, that if they are the kings, they must perform the Ashwamedha kind of sacrifices. Right? म्हणजे समजा एखादी गोष्ट एखाद्या संस्कृतीशी, बघा एखादी गोष्ट असते की त्याचे तुम्ही विटनेस असता. समजा तुमच्या अवताल भोवताल एखादी गोष्ट खूप जोरजोरात चालू असेल, तर तुम्ही कानही बंद ठेवत नाही, डोळे बंद ठेवत नाही, तुम्ही ते ऑब्झर्व तर करत असतात ना, आणि त्याचा कळत नकळत परिणाम हा तुमच्या बुद्धीवरती होतो. समजलं? म्हणजे ती फेज अशी होती की ड्युरिंग दॅट फेज देअर वॉज अ बुद्धिझम, देअर वेर बुद्धिस्ट monks, देअर वॉज अ संघा, okay, there were the followers of the Buddhism, but at the same time, that specific phase of more than 100 years, it was under the influence of Brahmanism. Okay, and the new texts introduced in the society, okay, and through these texts, the king or the person belong to the Kshatriya clan, they identified that it is the duty of the Kshatriya to perform some kind of Ashwamedha sacrifices. सो इट मस्ट बी अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ दॅट. समजलं? कारण ही गोष्ट आताच झाली होती. आता आताच्या परिस्थितीमध्ये जर आपण बघितलं की तुम्ही एखाद्या स्पेसिफिक विचारधारेशी असोसिएटेड असता आणि तुम्ही म्हणता की नाही, हे नाही करायचं, ते नाही करायचं, आम्ही हे करत नाही, ते करत नाही, पण ते वातावरण सभोवतालचं तसं असतं की जे कधी कधी तुम्हाला कंपेल करतं की बाबा हे केलं पाहिजे. लक्षात येतंय मी काय म्हणतोय ते? परिस्थिती असते, सभोवतालचं वातावरण असतं, ते तुम्हाला कंपेल करतं की हे तुम्ही केलं पाहिजे, कारण तशी परिस्थिती निर्माण झालेली असते. तसं कुठलं तरी एखादं बुक असतं की ते लोक मानतात की दिस इज अ बुक, these instructions have been given and one should follow these instructions because these have been mentioned in the religious text and to follow religion is a duty. म्हणजे जसं मी तुम्हाला सांगितलं की आपाद धर्म नावाची कन्सेप्ट सांगितली होती, तसंच राज्याचे काय कर्तव्य आहे तर हे आहे ते आहे. सो अंडर दॅट इन्फ्लुएन्स वी नीड टू अंडरस्टँड that Sri Satkarni first must have performed that Ashwamedha sacrifice. Okay, so he performed that Ashwamedha sacrifice 2 times. Okay, he performed this Ashwamedha sacrifice 2 times, and then one Rajasuya sacrifice. एक राजसूय पण एक sacrifice होता, त्याला तो पण एक यज्ञ होता. So 2 Ashwamedha and Rajasuya. And earlier capital of the Satavahanas was Pratishthan or the Paithan on the bank of the river Godavari. During the period of Sri Satkarni first, he developed another capital. Name was Dhanyakatak on the bank of Krishna river as a second capital. Okay, so you may get a question at prelims objective level examination, which was the first initial capital of the Satavahana. So it was Pratishthan or Paithan on the bank of river Godavari. The second capital developed during the period of Sri Satkarni first. The name of the capital was Dhanyakatak on the bank of river Krishna. गोदावरी आणि कृष्णा रिव्हर साऊथ इंडियातल्या महत्वाच्या 2 नद्या आहेत. गोदावरी रिव्हरला दक्षिण गंगा म्हटल्या जातं, माहित आहे ना? गोदावरी इज कॉल्ड ॲज द गंगा ऑफ साऊथ. अच्छा, हे गंगा म्हणजे काय हे सांगा. म्हणजे गंगा हा जो शब्द आहे, गंगाचा प्रतिशब्द सिनॉनिम काय आहे? गंगा हे नदीचं नाव आहे आणि गंगा म्हणजे काय? गंगा म्हणजे नदी. गंगा म्हणजे नदी. म्हणजे नदीचं नाव जरी गंगा असलं तरी गंगा म्हणजे नदी असं सिनॉनिम आहे. लक्षात आलं का? गंगा हे नदीचं नाव आहे, परंतु नदीला गंगा म्हणतात असं पण आहे. ठीक आहे, म्हणून मी विचारलं तुम्हाला. हा, चला. सो धान्यकटक. सो धान्यकटक ऑन द बँक ऑफ कृष्णा रिव्हर
It was his second capital and he adopted a very खतरनाक title, दक्षिण पथपती. दक्षिण पथपती श्री सातकर्णी. तुम्ही पण असे टायटल्स घेत चला. हा, समजा जर ऑफिसर झाला तर लगेच एक टायटल घेऊन घ्यायचं. IAS ऑफिसर झाला की ज्या गावचे असेल त्या गावचा पती घेऊन घ्यायचं. हा हा, काय नाशिक पथपती, जुन्नर पथपती. कुठलं ना गाव आहे तुमच्या सगळ्यांचे? भंडारा पथपती, उमंग सांगोळे भंडारा पथपती. लता तुझं गाव कुठलं आहे का? हा हा, त्याच्यात आता ते काय ते पती शब्द वापरायचा का आपण? करता येते, काही नाही. राष्ट्रपती, आपण बाईला राष्ट्रपतीच म्हणतो, है ना. असे टायटल्स घेऊन घ्याल तुम्ही. हा, पण पोस्ट आल्यानंतर. ओके, यांनी ते पोस्ट आल्यानंतरच त्यांनी ते पद हे घेतलं. तर दक्षिण पथपती. सो दक्षिण पथपती, लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ, लॉर्ड ऑफ द दक्षिण पथ, म्हणजे त्याचा तेवढा होल्ड असेल ना, त्याचा तेवढा होल्ड असेल. बरोबर. सो दक्षिण पथपती. अँड द अनादर टायटल वॉज अप्रतिघात चक्र. आर्यन, आर्यन, अरे आर्यन, तू काय गाणं म्हणतो काय? हा आर्यन, काय चाललंय? हा आर्यन, सॉरी सर, ते सर मी ट्रॅव्हल करून आलतो. अरे अरे तू काय, तू नुसता फिरतच राहतो रे बाबा. आर्यन, हा, तुला दिल्लीला पाठवावं लागते आर्यन. हा, तिथे दिल्लीला एक दौरे पडणारा माणूस आहे, तो सदैव दौऱ्यावरतीच असतो. त्याच्यासोबत जात जा तू. हा, किती नुसता गाडी चालवत राहतो, फिरत राहतो काय. एनिवे, so दक्षिण पथपती and the another was अप्रतिघात चक्र, the wielder of the unchecked will. अप्रतिघात चक्रचा अर्थ काय होतो? the wielder of the unchecked will. It means that unchecked will means, will म्हणजे त्याचं रथ, चॅरियट ऑफ. राजा म्हटलं तर चॅरियट होतं, त्यावेळेस काही विमानतळ नव्हते आपल्या इकडे, चॅरियट असायचे त्याच्या. सो त्याचं राजाचं जे चॅरियट होतं ते त्याला कोणी रोखू शकलं नाही. म्हणजे ही मस्ट हॅव कॉन्कर्ड द टेरिटरीज ऑफ द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. मोस्टली वेस्टर्न मध्ये तर लग्नच केलं होतं त्यांनी, साऊथ मध्ये तो आपला जात असेल खालपर्यंत. ओके, सो ही मस्ट हॅव कॉन्कर्ड द वेस्टर्न टेरिटरीज अँड ही मस्ट हॅव have hold his influence on the southern part of India. So Dakshina Patapati, okay, Dakshina Patapati, the lord of the Dakshin Path, and अप्रतिघात चक्र, हे दोन लक्षात ठेवा. याच्यानंतरचा तो श्री सातकर्णी आपला गौतमी पुत्र आहे ना, तर त्याचे आणखी वेगळे टायटल्स आहेत. In examination you will get these question, like you may get a question like which of the following statement with respect to the Satvanas are true, or the Sri Satkarni one is true. Sri Satkarni one adopted a famous title of Dakshina Patapati. First statement. Second statement, his chariot was unchecked and so he is called as the Apratidhat Chakra. Okay, अनचेक म्हणजे काय की तो जिथं गेला तिथं त्याला कोणी रोखलंच नाही, जिथं गेला तिथे त्याला कोणी रोखलंच नाही, है ना. म्हणजे ही परफॉर्म अश्वमेध सॅक्रिफाईस. इट मीन्स दॅट की अश्वमेध, थ्रू अश्वमेध सॅक्रिफाईस श्री सातकर्णी. इफ यू गेट धिस क्वेश्चन ऑल्सो, इफ यू गेट धिस क्वेश्चन दॅट श्री सातकर्णी फर्स्ट adopted the policy of expansion and established his rule mostly in the western part of the Deccan and in the southern part of India. So that would be the true. Or the first king of the Satvana dynasty who adopted expansionist policy is Sri Satkarni. Sri Satkarni, a person who observed, or a person who performed Ashwamedha sacrifice. It means that he adopted expansionist policy. अश्वमेध सॅक्रिफाईस करणे म्हणजे साम्राज्य विस्ताराचं धोरण अवलंबने. बरोबर, साम्राज्य विस्ताराचं धोरण अवलंबने. आता बरं झालं बाबा, आपल्या ह्या मॉडर्न टाइम्सच्या लोकांना ते अश्वमेध वगैरे नाही माहिती,
नाहीतर त्यांनी ह्याच्यात घोडे हा हा ना. बरं हे काही कमी नाहीत म्हणा. हे तिकडे काय तो आता तो संगोलच आणला. हा तर ते काय ते अश्वमेध नसला तरी वेगळं सॅक्रिफाईस चालूच असतं. आता म्हणजे ज्या ठिकाणी आपली संसद आहे त्या ठिकाणी कुठल्याही पद्धतीच्या धार्मिक विधी करता येत नाही हे संविधानाच्या माध्यमातून माहिती असून सुद्धा सरे आम धार्मिक विधी केल्या जातात. सगळ्या नद्यांचं पाणी जमा केलं जातं. म्हणजे आधी जसे राज्याचे राज्याभिषेक व्हायचे तसे अलीकडे आपल्या मॉडर्न टाइम्सचे सगळे हुकलेले नेते करायला लागलेले आहेत. ओके, हे हुकलेले नेते सर्वोच्च पदावरती बसून एकूण एक ज्या म्हणजे ज्या गोष्टी सेक्युलरिझमच्या कन्सेप्टमध्ये येत नाही किंवा ज्या गोष्टी तुमच्या कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स मध्ये येत नाही त्या गोष्टी करतायत. म्हणजे अनादर वे दे आर फॉलोविंग द मोनार्कियल प्रॅक्टिसेस. ओके, म्हणजे त्यांनी ते अश्वमेध केलं, त्याचे काहीतरी आणखी मग तो अश्वमेध झाला की त्या घोड्याचा बळी देताना वेगळाच परफॉर्मन्स असायचा. तर ते आता तशाच पद्धतीने घोड्याचा बळी वगैरे तर नाहीये, परंतु मोनार्कीचे काही सिग्निफिकंट प्रॅक्टिसेस आपल्याला अजूनही मॉडर्न टाइम्स मध्ये दिसतात. ओके, सो श्री सत्कर्णी फर्स्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन. अप्रतिघात चक्र, दक्षिण पथपती, परफॉर्मन्स ऑफ सॅक्रिफाइसेस, 2 अश्वमेध, 1 राजसूय, अँड शिफ्टेड हिज कॅपिटल और डेव्हलप धान्य कथक ॲट द सेकंड कॅपिटल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आहे श्री सातकर्णी फर्स्टच्या नंतर आहे सातकर्णी 2. ओके, सातकर्णी 2, अँड इट इज सेड दॅट ही वॉज द 6th किंग in this continuity. He was the 6th king. मधले सोडून द्या. He was the 6th king and it is said that he ruled for the 56 years. 56 वर्ष राज्यकारभार केलं असं म्हटलं जातं त्यानं. ओके, म्हणजे तो लवकर बनला असेल कदाचित, राजा लवकर बनला असेल. अँड ही wrested मालवा फ्रॉम द शुंगाज अँड ही contended with the invasion of the Kharvela. Okay, Kharvela. Now see, Satkarni II, considered as the 6th king, ruled for 56 years, wrested Malwa from the Shungas. आता बघा, कधी कधी काय असतं की like we have discussed that Shungas were declined, but declining in the sense काय की they were not in the power, but they were somewhere. म्हणजे एखादी डायनॅस्टी नष्ट होणे म्हणजे त्या डायनॅस्टीचे सगळेच लोक नष्ट होतात का? नाही होत ना. तो वंश नष्ट, तो राजवंश नष्ट झाला म्हणजे त्यांची राजकीय सत्ता त्यांच्या हातातून गेली, बट दे वर समवेअर. है ना, जसं आता महाराष्ट्रात शिवसेनेमध्ये 2 फुट पडले, राष्ट्रवादीत 2 फुटी पडल्या. पण असं आहे का की ते सत्तेत, म्हणजे काही लोक सत्तेत आहे, काही लोक सत्तेमध्ये नाहीये, परंतु ते आहेत ना, जिवंत आहेत. सो डिक्लाइनिंग ऑफ द डायनेस्टी मीन्स नॉट अ डिक्लाइनिंग ऑफ द पर्सन्स असोसिएटेड विथ दोज स्पेसिफिक डायनेस्टी. So during Satkarni II, he wrested Malwa from the Shunga. Okay, means Shunga was having some power in Malwa territory, so he was having some conflict with the Shungas in the Malwa region, and he took that Malwa from the Shungas, and he contended with the invasion of the Kharvela. So Kharvela is an important king. Kharvela कुठला होता? King Kharvela. Kharvela belonged to which part of India? Kharvela. King Kharvela belonged to which part of India? Kharvel. Odisha? Kharvela from Odisha? Northeast. ओडिसाचा होता खारवेला, किंग खारवेला. चला बघून घ्या. So there was a conflict with Kharvela. Okay, so this is again very important. And after that, we can see that after Satkarni II, the Satvahana rulers, they received some check, okay, from their enemies, and they were pushed out of Western Deccan by the Shakas. See, again very important that Satavahanas were having regular conflict with the Shakas,
शकांसोबत त्यांचं युद्ध सुरूच होतं. अँड आफ्टर सातकर्णी 2 the expansion of the Satavahanas received a check and they were pushed out of Western Deccan by Shakas. So Western Deccan म्हणजे आत्ताचा जो महाराष्ट्राचा जो पार्ट आहे तिथून सातवाहनांची हकालपट्टी केली. कोणी केली? शकाजनी केली. ओके, शकाजनी केली. ओके, हा शक. नाउ Shakaz was a foreign ruling group and this is a entry of Shakas. ओके, सो शुंगांचं आपण बघितलं पहिले सातकर्णी 2 सोबत. अँड आफ्टर दॅट शकाज. सो शकाज, कुशानाज, these people, west foreign ruling groups, they entered into the field, okay, and they were having their conflict with the Satavahanas during the period of Satkarni 2. So Western Deccan was conquered by the Shakas. Shaka is a very important dynasty. Foreign ruling groups madli Shaka dynasty महत्वाची dynasty आहे. Okay, and they had to flee to the Eastern Deccan. So from Western Deccan they fled to the Eastern Deccan. The possession of the Western Deccan by Shaka satrap Nahapan, okay, is proved by number of coins in Nashik area, and these coins belong to the 100 AD. Okay, now see, there is one character or one king of Shaka dynasty. His name was Nahapan, आणि नहापनाच्या कॉइन्स 100 AD म्हणजे इसवी सन 100च्या दरम्यानच्या कॉइन्स नहापनाच्या नाशिक मध्ये सापडतात. ओके, म्हणजे नाशिक इज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न डेक्कन. शकाज they expelled Satavahanas from the Western Deccan to the Eastern Deccan, and the Nashik region or the Western Deccan came under the control of the Shakas, and the most important ruler of the पॉइंट आपल्याला नाशिक मध्ये मिळतात. आता हे नंतर नंतर मी तुम्हाला जे सांगत जाणार त्याच्यामध्ये कॉम्प्लिकेशन्स असे आहेत की नो शकाज अँड शका अँड शकाज आर सेम. या शका अँड शकाज आर सेम. शकाज ओके सेम आहे. ओके, पण शक संवत्सर जे म्हणतो तर त्याच्याशी रिलेटेड डायनेस्टी वेगळी आहे. शक संवत्सर जे म्हणतो ना आपण, शक संवत्सर कोणी सुरू केलं? हु स्टार्टेड शक संवत्सर इन महाराष्ट्र और इंडिया? व्हॉट इज टाइम नाउ? ठीक आहे, हा ठीक आहे. शक संवत्सर कोणी सुरू केलं? हो ग, शक कोणी सुरू केलं? नो नो नो, शक 78 AD, बरोबर ना? एडीज ना? जशी शका इरा कुठला आहे बघा. बघा गुगलला विचारा शका इरा काय आहे. 78 AD is the Shaka era. Who started that Shaka era? Kanishka. Kanishka started. And Kanishka belonged to which dynasty? Kushana dynasty. So sometimes you may get a confusion because Shaka era and Shakas. Shaka era and Shakas, na? Shaka dynasty. So Shaka dynasty is different. Shaka era is different. Shaka era started by Kushana king, Kanishka. कन्फ्युजन होते म्हणून सांगितलं. सो शका इरा, आणि त्याला आपण काय म्हणतो? शका इराला आपण काय म्हणतो? भारतीय आपण नाही म्हणत का? आता समजा 22 ऑक्टोबर 2023 ला शक संवत्सरच्या हिशोबाने जर बघितलं तर 2023 मधून तुम्हाला 78 मायनस करावे लागतील. यू विल गेट शका इरा. शका इरा इज ऑफिशियली इज Government of India's official calendar. This is accepted. Okay, इरा शक इरा जी आहे ती भारत सरकारने ऍक्सेप्ट केलेली इरा आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही 2023 लिहिता, 2023 जे आहे ते ग्रेगोरियन कॅलेंडर नुसार ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. याच्यावरती प्रश्न होता एक्झाम मध्ये म्हणून सांगतो. इंग्लिश ब्रिटिश इन्फ्लुएन्स मधलं ग्रेगोरियन कॅलेंडर
त्याच्यातून आपण 2023 म्हणतो. आणि शक संवत्सर हे स्पेसिफिकली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. तर एखादं ज्यावेळेस गव्हर्नमेंटचं रुलिंग निघतं तर त्याच्यामध्ये जर 22 ऑक्टोबर 2023 जर असेल तर त्याच्यामध्ये शक संवत्सर 2023 मायनस 78 करा तर ते जे आहे ते तुमचं शक संवत्सर राहणार. किती आहे आता चालू सध्या? 1945. हा ना, म्हणजे शक संवत्सर 1945. सो शक संवत्सर स्टार्टेड बाय कनिष्का. Kanishka was again a Buddhist king. Kanishka was a person. He did not belong to Indian territory. Kanishka was a person who came to India from the again central part of Asia. Later on, he established his rule in India, and he was also like Ashoka. Okay, he also played a very important role in the promotion of the Buddhism. And during his period only, there are so many things happen with respect to Buddhism in India. Okay, so कनिष्क महत्वाचा आहे. ओके, सो शकाच वेगळे, ऍज अ डायनेस्टी शका वेगळे, शक संवत्सर वेगळं, शक संवत्सर चालू करणारा कनिष्क वेगळा. सर, आणि शका आणि शाक्य वेगळे वेगळे का ते रिलेटेड आहेत एकमेकांशी? नाही, वेगवेगळे. शाक्याज आर इंडिजिनियस क्लान. शकाज वेअर फॉरेन रुलिंग ग्रुप्स. सर, आम्ही जेव्हा आपण शकाबद्दल बोलतो तेव्हा अजून एका राजाचा उल्लेख होतो चस्ताना करून. मग तो कोण होता? जर कनिष्कानी याचा फाउंडेशन बनवला होता मग तो चस्ताना कोण होता? चस्ताना कोण होता म्हणजे तू कशाचं विचारत आहेस मला? तू चस्टन म्हणजे तू म्हणजे चास्टन शका डायनेस्टीचा की चास्टन कुशाणाचा? शका डायनेस्टीचा. आता मग चास्टन तो वेगळा, कनिष्क वेगळा, चास्टन वेगळा. खूप सारे राजा आहेत त्याच्यामध्ये. शकाज मध्ये खूप राजा आहेत, त्याच्यानंतर कुशानाज मध्ये खूप सारे राजे आहेत. मी सांगतोय आता पुढे पुढे जे जे आवश्यक आहे ते सांगतो सगळे. ओके, तो लक्षात घ्या की नाहापन is another important person of the Shaka dynasty. Okay, so Nahapana's inscriptions have been found at Nashik. So it signifies that की Shakas they expend सातवानाज. आणि तुम्हाला हा कॉन्फ्लिक्ट आता इथून पुढे दिसेल की शकांचं सातवानांच्या विरुद्ध. ओके, शकांचं त्याच्यानंतर आणखी आता तुम्ही आणखी पुढे गुप्ता ज्यावेळेस आपण बघू तर गुप्तामध्ये चंद्रगुप्त आहे, त्याला म्हटलेलं आहे शकाअरी. अरी म्हणजे काय तर शत्रू, एनिमी. शकाअरी म्हणजे शकांचा शत्रू, शकाअरी. सो ही डिस्ट्रॉइड द शकाज and he adopted the title Shakari. Okay, so a person who destroyed the Shakaz. अरी म्हणजे काय? अरी म्हणजे काय? शत्रू. ठीक आहे, चला तर हे लक्षात घ्या. And after that after this Satkarni II, okay, after Satkarni II there is a expansion of the this person, and during this period you are having a reference of another Satvahana ruler. His name was Hala. Okay, Hala. आता Hala जो आहे, Hala as a person is mentioned in the Puranic list. जे पुराणांमध्ये सुद्धा असे बरेचसे रेफरन्सेस मिळतात, बट पुराणिक लिटरेचर इज बेसिकली नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ significant for history, but at many places the references from the Purana have been mentioned. Okay, because Puranic literature is altogether very different literature. पुराणाची स्टाईल अशी आहे की जी गोष्ट काल झाली ती गोष्ट त्याच्यात ते लिहितात की हे असं असं पुढे होणार आहे ना. बरेचसे लोक तुम्हाला रेफरन्स सांगतात ना की ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, ऐसे होने वाला था, ऐसा होने वाला था. तर ते पुराणांची स्टाईलच तशी आहे, म्हणजे झालेली गोष्ट ते लिहायचे की हे असं होणार आहे. ओके, असं होणार आहे. ओके, तर ते तसं पुराणिक. दॅट्स वाय पुराणिक लिटरेचर इज नॉट कन्सिडर्ड एज अ हिस्टॉरिकल रेफरन्स, बट ऑन सर्टन ओकेजन्स when historians are reading Puranic literature, so they are identifying some stories or some references to write some histories. Okay, काही गोष्टी त्याच्यातून
हे केल्या जातात. तर अकॉर्डिंग टू पुराणिक लिस्ट, दिस हला इज कन्सिडर्ड एज द 17th किंग and he stopped Varna Sankar. Okay, Varna Sankar means intermixing of caste. He encouraged the interest of the Vaishyas. He wrote Gatha Saptasati or Saptasati or Satasai in Paishachi Prakrit. Okay, Gunadhya was an important person who was a writer of Brihat Katha Manjari, and he was in his court, Halaz court. And Sarvavarman was another person in his council, and he wrote a Sanskrit grammar, Katantra. Okay, now see, Hala is a person of Satvana dynasty. He stopped Varna Sankar. Varna Sankar means what? Intermixing of the caste. आता काय झालं होतं? By this, like during this phase, you can see Varna Sankar. Varna Sankar means what? वर्णांचा संकर होणे म्हणजे काय? Like with respect to the history of the caste system, with respect to the history of the evolution of the caste in India, Varna Sankar is very important concept. Varna Sankar म्हणजे काय? Suppose if you are a Brahmin male is marrying with the Kshatriya women. A Brahmin boy is marrying with the Kshatriya girl. This is, what is the name of this kind of marriage? Anulom ki Pratilom. There were two kinds of marriages. One was Anulom marriage and another was Pratilom marriage. So Anulom म्हणजे काय? अनुलोम म्हणजे वरच्या मजल्यावरचा मुलगा, चौथ्या मजल्यावरचा मुलगा आणि तिसऱ्या मजल्यावरची मुलगी. हा मुडमुडके नाथ देख, मुडमुडके वरच्या चौथ्या गीत ऐक बरोबर तू कामाचा आहे आपल्या, ठीक आहे. सो चौथ्या याच्यावरचा मुलगा आणि तिसऱ्या मजल्यावरची मुलगी म्हणजे ब्राह्मण मुलगा आणि क्षत्रिय मुलगी म्हणजे अनुलोम झालं ते. अनुलोम, कारण वरच्या मुलांनी खालच्या मुलीसोबत लग्न केलं. ब्राह्मणांच्या दृष्टीतून क्षत्रिय म्हणजे निकृष्टच ना. क्षत्रिय आता हेच लावा, 4 विरुद्ध 3 अनुलोम, 3 विरुद्ध 2 म्हणजे तिसऱ्या मजल्यावरचा मुलगा आणि पहिल्या मजल्यावरची दुसऱ्या मजल्यावरची मुलगी अनुलोम. मग दुसऱ्या मजल्यावरचा मुलगा आणि पहिल्या मजल्यावरची मुलगी म्हणजे वैश्यानी शूद्र मुलीसोबत लग्न केलं, अनुलोम. आता पंचम वर्णाचा तर प्रश्नच नव्हता चातुर्वर्णामध्ये, पण ते समजा आपण शूद्र आणि अतिशूद्राशी लग्न केलं म्हणजे शूद्र मुलगा आणि अतिशूद्र मुलगी, तर अनुलोम. आता याच्या रिव्हर्स गिअर टाका, वरच्या मजल्या चौथ्या मजल्यावरची मुलगी आणि तिसऱ्या मजल्यावरचा मुलगा, तर दॅट इज प्रतिलोम. प्रतिलोम. ओके, परत ते तिसरं वर्सेस दुसरं, 3 विरुद्ध 2, 2 विरुद्ध 1. ओके, हे काय झाले? प्रतिलोम. म्हणजे हायर वर्णा गर्ल अँड लोअर वर्णा बॉय, प्रतिलोम. हायर वर्णा गर्ल, लोअर वर्णा बॉय, प्रतिलोम. हायर वर्णा मेल, लोअर वर्णा फिमेल, अनुलोम. आता भानगड अशी झाली आपल्या इकडे, आता कास्ट सिस्टीम मध्ये बघा, इंटरकास्ट मॅरेज होतं आणि इंटरकास्ट मॅरेज मध्ये आपल्या इकडे इव्हन टुडे वी आर फॉलोइंग पॅट्रियार्की. आता अलीकडे तुमच्या सर्टिफिकेट वरती तुमच्या वडिलांच्या नावासमोर तुमच्या आईचं पण नाव असतं. तर बिकॉज सम पर्सन दे थॉट की अरे वडिलांचंच नाव कशाला, म्हणजे वी आर नाऊ few good people, they are thinking in this direction. So along with the name of the father, they are also attaching the name of the mother. तर तिथे एक इक्वॅलिटी दिसते. बट स्टिल वी आर हॅव्हिंग पॅट्रियार्चल सोसायटी. म्हणजे आपल्या इकडे ती सिस्टीम तशीच आहे. एनिवे, काही हे नाही. तर याच्यातून प्रॉब्लेम कसा झाला की ब्राह्मण मुलगा आणि समजा हे मुलगी असेल, क्षत्रिय मुलगी असेल, आता नेमका वर्ण कुठला यांचा, मग ते वर्णात बसत नव्हतं म्हणून त्याचं काहीतरी भलतंच नाव, मग ते अशा कास्ट डेव्हलप झाल्या. कारण वर्ण 4च आहे परंतु कास्ट खूप आहेत आपल्या इकडे, बरोबर ना. आपल्या इकडे जर तुम्ही शूद्रांच्या जाती जर बघितल्या भारतातल्या तर त्या 3000 जाती आहेत. म्हणजे आजचे ओबीसी हे सगळे
शूद्र याच्यात येतात, पूर्वाश्रमीचे शूद्र. आणि सगळे शेड्यूल कास्ट हे पूर्वाश्रमीच्या अनटचेबल्स किंवा पंचमर्णात येतात. ओके, त्यांच्या पण शेकडो जाती आहेत, सबकास्ट आहेत, बरोबर. या जाती डेव्हलप कशा झाल्या? वर्णसंकरातून डेव्हलप झाल्या. कधी कधी ब्राह्मण वर्सेस शूद्र मॅरेज व्हायचं, कधी कधी ब्राह्मण वर्सेस अस्पृश्य मॅरेज व्हायचं. जो राजा असायचा, राजा म्हणजे किंग म्हणजे क्षत्रिय, क्षत्रिय वर्सेस वैश्य, क्षत्रिय वर्सेस शूद्र, क्षत्रिय वर्सेस अतिशूद्र, असे मॅरेजेस व्हायचे. अँड बिकॉज ऑफ दिस वर्णसंकर देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द कास्ट. तिकडे इफ यू आर गोइंग टू द बंगाल रिजन, यू मस्ट हॅव हर्ड द नेम ऑफ चंडालाज. चंडाल्स, चंडाल ऐकलंय का तुम्ही? हे जारे चांडाळा म्हणतो आपण, शिवी देतात ना लोक. सो चांडाळा, चांडाळ म्हणजे काय तर एखादा ना, चांडाळ ही शिवी आहे, पण चांडाळ हे जातीचं नाव आहे. आउटकास्ट जे आहेत म्हणून ते मराठीत काय चांडाळ माणूस आहे, शिव्या. भाषेमध्ये अशा गोष्टी आल्या की ज्या तुम्हाला कळल्याच नाही की हे कुठल्या तरी जातीचा अपमान म्हणून आलेले शब्द आहेत, हे लोकांना कळलंच नाही. मग आपण म्हणतोय काय चांडाळ माणूस आहे, काय जारे चांडाळा वगैरे वगैरे. तुम्ही आता मराठी तुमचं फारच कच्चं दिसतंय मला. सगळेच इंग्लिश मिडियमचे आहात का? हा, ओके, चला. सो बेसिकली चंडाल कम्युनिटी आहे त्या तिकडे बंगाल, बिहार त्या साईडनी. सो दे वर द आउटकास्ट. ओके, दे वर द आउटकास्ट. सो द फ्यू कम्युनिटीज इन इंडिया we can see that they developed out of Varna Sankar. Okay, so this Hala, he stopped Varna Sankar, that is intermixing of the caste. अच्छा, आता आलायच म्हणून सांगतो की वर्ण संकर or the marriages within the caste means there are two things, exogamy and endogamy. Have you heard this word? Exogamy and endogamy. Within the caste and outside the caste. Outside the caste is somehow important. Okay, intercaste marriages is important to resolve the caste system. Okay, म्हणजे this is not the only way to resolve the caste system. म्हणजे आंतरजातीय विवाह करणं हे एक महत्वाची गोष्ट आहे अलीकडच्या कालखंडामध्ये. जर आपल्याला थोडस जाती व्यवस्था नष्ट करण्याच्या दृष्टीने तो एक काय म्हणतात त्याला की तो दॅट इज वन ऑफ द सोल्युशन्स, बट दॅट इज नॉट द ओनली सोल्युशन, राईट? म्हणजे आपल्या इकडे कसं होतंय की आंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मॅरेजेस हे केव्हा होतात? जेव्हा आपल्या देशातील जास्तीत जास्त इंटरकास्ट मॅरेजेस हे आयडियोलॉजिकल किंवा वैचारिक बेसिसवरती होत नाही. हे कॉलेजमध्ये, शाळेमध्ये सोबत शिकायला असतात आणि अभ्यासापेक्षा भलतीकडेच त्यांचं लक्ष जातं. तो मग कोणीतरी पिक्चर काढतो नागराज मंजुळे सारखा, त्या पिक्चरच्या इन्फ्लुएन्स मध्ये पण असेच लोक भरपूर येतात. ओके, मग त्या नागराजनी एक पिक्चर काढला की आणखी त्याची कॉपी म्हणून दुसरे पिक्चर काढतात लोक तशाच टाईपचे. आणि हे असे पिक्चर बघून किंवा आजकाल सोशल मीडिया आहे, आजकाल अभ्यासाचं फोकस कमी झालाय आणि अतिरिक्त अभ्यासाचा फोकस जास्त वाढलाय. तो पण 7वी, 8वी, 9वी पासून वाढलेला आहे. त्याच्यामुळे मग ह्या फेज मधले जे मुलं आणि मुली सोबत असतात नंतर मग ते अट्रॅक्शन असतं. मग हे असे सण वगैरे आला की मग ते त्या टिपऱ्या हातात घेतात, त्याच्यात खेळतात ते. आणखी टिपऱ्या खेळता खेळता अधिकच जवळ येतात आणि मग हे अशी जवळीक वाढली की मग त्याच्यातून इंटरकास्ट मॅरेजेस होतात. मेंदूचा आणि त्याचा काही संबंध नसतो, बिकॉज दीज इंटरकास्ट मॅरेजेस आर नॉट ॲट ऑल ऑन द आयडियोलॉजिकल बेसिस. बौद्धिक म्हणजे एकमेकांच्या रूढी परंपरा जाणून घेऊन आणि त्या चुकीच्या आहेत की त्या चांगल्या आहेत की त्या वाईट आहे याच्यावरती डिस्कशन करून
धर्म आणि जातीच्या संकल्पनेच्या पलीकडे विचार करून जे विद्यार्थी किंवा जे लोक इंटरकास्ट मॅरेजेस करतात त्यांचे ते सक्सेसफुल होऊ शकतात. बाकीचे हे टिपऱ्या खेळणारे जे इंटरकास्ट मॅरेजेस आहेत हे सक्सेसफुल होत नाही. कारण कालांतराने मग माझं असं तुझं तसं हे येतं, अट्रॅक्शन संपलं की मग हे सगळं संपतं. मग तिथे आयडिओलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होतो आणि त्याच्यातून मग डिव्होर्सचं प्रमाण वाढतं. म्हणून जर भविष्यात तुम्हाला कोणाला जर इंटरकास्ट मॅरेजेस करायचे असतील, चांगली गोष्ट आहे ती. आता माझी संधी हुकली. ओके. भविष्यात जर तुम्हाला जर अशी संधी मिळाली तर ती आयडिओलॉजिकल बेसिसवरती करा. हुकल्यासारखे काम करायचे नाही, है ना. कारण बौद्धिक दृष्ट्या जर तुम्ही परिपक्व असाल आणि बौद्धिक दृष्ट्या जर तुमचं मॅच भेटलं तरच ते चांगलं असतं. नाही तर ते बाकी काही हे नाही. मग ते ये मेरा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, हमारा ऐसा है. मग ही म्हणते मी उपवास करते आणि तो म्हणते बिलकुल पूर्ण खाल्लं पाहिजे. ती म्हणते हा म्हणतो की मला ते 12 सोमवार करावं लागतात आणि ती म्हणते की बिलकुल करायचं नाही. तर मग ते कॉन्फ्लिक्ट सुरू झाला की मग ते सगळा सत्यानाश होतोच. ओके. तर त्याच्यामुळे इंटरकास्ट मॅरेज इज अ गुड थिंग, बट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ युअर ब्रेन स्टॉर्मिंग. ते ब्रेन स्टॉर्मिंग झालं पाहिजे, है ना. ते झालं तर मग ठीक आहे. मग काही त्याच्यात काहीच नाही. आणि मग तुमच्या पुढच्या पिढी आणि असे काही काही आपल्या इकडे इंटरकास्ट मॅरेजेस झालेले लोक काही महाराष्ट्रातच आहेत की दे मॅरिड विथ इच अदर बिकॉज आता गेल ऑम्बेटचं नाव ऐकलंय का तुम्ही? गेल ऑम्बेट, हॅव यू हर्ड द नेम ऑफ गेल ऑम्बेट? ते तर कॉन्टिनेंटल मॅरेज आहे ते. जसं कॉन्टिनेंटल डिश असते आपल्या इकडे कॉस्मो. म्हणजे शी वॉज अ अमेरिकन. शी मॅरिड टू पाटणकर सर. Patankar is an activist of leftist movement, okay, social reformist movement. She arrived in India to study, to see the culture of India. And when she visited to India, so everywhere she saw the statues of Dr. Ambedkar, and she got surprised because she came to India after hearing the name of Gandhi. And when she visited to many places in India, so she found that there are statues of like less statues of Gandhi and more statues of Dr. Ambedkar. So then she inspired, she started studying, and she came into contact with some person who was in reformist movement, and then they after married. Okay, afterwards they married. So she became Indian and she became a social activist. शी बिकेम अ रायटर. तुकारामांचे अभंग मराठी साहित्यातील लोकांनी जेवढे वाचले नसतील तेवढे त्या गेल ऑम्बेटनी वाचले. त्यांचं निधन झालं 2 वर्षापूर्वी, गेल ऑम्बेट. सो पाटणकर हे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे होते, पण ते रिफॉर्मिस्ट होते. ओके. आणि गेल ऑम्बेट अमेरिकेची होती. ओके. आणि नंतर दोघही बोथ द पीपल दे अडॉप्टेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध टू डॉक्टर आंबेडकर, राईट. तो म्हणजे हे मॅरेज माथारे होतपर्यंत ते सोबतच राहिले. आपल्याला वाटतं की बाबा अमेरिकन मुली इंग्लंडच्या मुलींसोबत लग्न केलं की त्या सोडून जातात तिकडे, इकडे दुसरं तिकडे दुसरं करतात. पण तसं काहीच झालं नाही. का नाही झालं? इंटलेक्च्युअल. दे मॅरिड बिकॉज ऑफ देअर इंटलेक्च्युअल, लाईक त्यांची ट्युनिंग कशी होती? इंटलेक्च्युअल होती. म्हणून तुमच्यापैकी जर भविष्यात कोणी जर असं काही विचार असेल तर यू शुड हॅव दॅट इंटलेक्च्युअल बॉन्डिंग. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ते उगतच बसलं आणि मग ते गाणे ऐकत बसले आणि मग ते लैला मजनू, हीर रांझा आणि आणखी काय फालतूगिरी असते ते, है ना. मुझे नींद नाय, मुझे चैन नाय. अरे 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 अरे, सगळा सत्यानाश करून टाकला. गझलकारांनी गीतकारांनी सगळा सत्यानाश करून टाकला. चला ठीक आहे. सो इंटरकास्ट मॅरेज हाला stopped Varna Sankar, that is intercaste of marriage or the intermixing of caste. He encouraged the interest of the Vaishyas. हा business favor वाला माणूस होता. And he wrote Gatha Saptasati or Saat Sai in पैशाची प्राकृत. पैशाची प्राकृत एक लँग्वेज मधला एक हे आहे. पैशाची प्राकृत म्हणजे प्राकृत मधलं पैशाची प्राकृत. Okay, एक type. So Hala wrote Gatha Saptashati. This is again very important question for examination. Hala's Gatha Saptashati or Saptasati or Satsai.
And another person, his name was Gunadhya. He was the writer of Brihat Katha Manjiri. He was in his court. You can get a question ki Gunadhya, who wrote a Brihat Katha Manjari, was a person, court poet of which person or which ruler? So Gunadhya was in the Satvana court of Hala, King Hala. And another person, Sarvavarman, he was also in his court, and he was the writer of Sanskrit grammar. त्या संस्कृत ग्रामरला म्हणतात का तंत्र. का tantra is a Sanskrit text, is a grammar, is a text on Sanskrit grammar which was written by Sarvavarman, and he was also in the court of Hala. So हलाच्या कोर्ट मध्ये गुणाढ्य होता. त्यांनी काय लिहिलं? बृहत कथा. गुणाढ्यानी बृहत कथा लिहिलं, सर्ववर्मननी कातंत्र लिहिलं, आणि हलानी गाथा सप्तशती लिहिलं. Hala was a Satvana ruler. After that, we are having Gautamiputra Satkarni and rest of the Satkarni. But I think we should take a break here because afterwards we are having second session. Okay. So I stop today's session here only, and in next session we shall finish our Satvanas and rest of the dynasties. Okay. Chalo. Thank you.